பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. 6 சம்பத்துக்கள். 3வது அங்கத்திற்கு சமாதி ஷட்க சம்பத்தி என்று பெயர். 4வது முமுக்ஷுத்வம். சமாதி ஷட்க சம்பத்தி என்பதிலேயே 6 அங்கங்கள்: சமம், தமம், உபரதி, திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை, சமாதானம் என்று. இவற்றில் ஸ்ரத்தை என்ற ஒன்றுதான் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததாக இருக்கும். அதுவும் கூட அவ்வளவு சரியான அர்த்தத்தில் இல்லாமல் என்று முன்னேயே சொன்னேன். கர்ம ஸ்ரத்தையா வந்து கோள் மூட்டிட்டு போனான் என்கிற மாதிரி சொல்லும் போது ரொம்பவும் அக்கறையுடன் ஈடுபாட்டுடன் என்ற அர்த்தத்தில் ஸ்ரத்தை என்கிறோம். அது சரியில்லை. திருடமான நம்பிக்கைதான் ஸ்ரத்தை, ஆஸ்திக்யம் தான் ஸ்ரத்தை. சாஸ்திரங்களும் குருவும் சொல்கிறதை முழு மனசுடன் நம்புவதுதான் ஸ்ரத்தை என்று சொன்னேன். சமாதானம் என்று ஒன்று 6இல் சொன்னேனே, அதற்கும் அர்த்தம் தெரியுமென்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அர்த்தம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பது வேறே, நான் சொல்லப் போகிற அர்த்தம் வேறே. சமாதி ஷட்க சம்பத்தியில் அடங்கும் 6 விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாக அர்த்தம் சொல்லும் போது கடைசியில் அதை சொல்கிறேன். சிரித்து காக்க வைத்து எதிர்பார்க்க வைத்து சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாகும். அதனால் மனசிலும் நன்றாக பதியும். டின்னர்களில் கூட சாப்பாட்டு வகைராக்களை கண்களில் காட்டுவதற்கு முன்னாடியே மெனு என்று பெயர்களை மட்டும் கொடுத்து விடுகிறார்கள் அல்லவா? அப்படி முதலில் சமாச்சாரங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் அசலாக பரிமாறாமல் மெனு மாதிரி பேர் லிஸ்ட் மட்டும் கொடுத்து விடுகிறேன். சமம், தமம், உபரதி, திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை, சமாதானம் தெரியாத சாப்பாட்டு வகையரா பெயர்களோடு மெனு கொடுத்தால் அது என்ன, எப்படி ருசிக்கும் என்பதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுதலாக ஆகும். அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிறேன். சமாதி ஷட்க சம்பத்தி. சமாதி சமாதி இல்லை. சங்கரர் சட்டை என்பதில் வரும் ச, சரிகமபவில் வரும் ச இல்லை. சம பிளஸ் ஆதி சமாதி, சமம் முதலான என்று அர்த்தம். ஷட்க 6 சமாச்சாரங்கள் ஒன்று சேர்ந்த அமைப்பு. சம்பத்தி என்றால் சம்பத்து தான். செல்வம், பொருட்செல்வம் மாதிரி ஆத்மீகமான செல்வம். சமாதி ஷட்க சம்பத்தி என்றால் சமம் முதலான 6 அம்சங்கள் கொண்ட ஆத்மீக செல்வம். என்ன அந்த 6? முதலில் சமம், அப்புறம் தமம், 3வது உபரதி, 4வது திதிக்ஷை, 5வது ஸ்ரத்தை, கடைசியில் சமாதானம் 6வது. சமாதி சமம் முதலான என்று 6ஐயும் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் பாஷ்யம் செய்துள்ள பிரம்மசூத்திரத்தின் மூலத்தில் சமதமாதி, சமம் தமம் முதலான என்று இருக்கிறது. சமதமாதி உபேதஸ்யாத், ஞானம் பெறுவதற்கு ஒருவன் சமம் தமம் முதலானவற்றோடு கூடியவனாயிருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம். அப்படித்தான் விதி தத் விதேகா என்றும் பிரம்மசூத்திரம் சொல்கிறது. யார் விதி பண்ணியது என்றால் வேறே யார்? வேதம்தான்.
ஈஸ்வரனேதான் வேதங்கள் வழியாக விதி போட்டிருக்கிறார். சமதமாதிகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதத்தில் எங்கே விதி இருக்கிறது என்றால், பிருகதாரண்யகோபனிஷத்தில் ஜனகருக்கு யாக்ஞவல்கியர் உபதேசம் பண்ணுகிற இடத்தில் ஞானி சாந்தனாக, சமத்தை உடையவனாக, தாந்தனாக, தமத்தை உடையவனாக, உபரதனாக, உபரதி உடையவனாக, திதிக்ஷுவாக, திதிக்ஷை உடையவனாக, சமாஹிதனாக, சமாதானமுடையவனாக இருப்பான் என்று சொல்கிறார். அப்படி சொன்னால் இவற்றை அபியாசம் பண்ணி அடைந்தவன் தான் ஞானி ஆக முடியும், ஞானம் பெற முடியும் என்றுதானே அர்த்தம். இங்கே ஸ்ரத்தை தவிர பாக்கி 5 சொல்லி இருக்கிறது. இங்கே சொன்ன ஆர்டரிலேயே தான் பின்னாடி ஆச்சாரியால் அவற்றை வைத்திருக்கிறார். ஸ்ரத்தை தான் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை. ஸ்ருதியில் வேறு பல இடங்களில் அதை விதித்திருக்கிறது. அதனால் அதையும் சேர்த்து கொண்டது. இப்படி சமம் முதலான 6. சமம் தமம். சமம் என்பது என்ன? விரஜ்ய விஷய விரதாத் தோஷ திருஷ்டியா முகூர்முகு ஸ்வலக்ஷியே நியதாவஸ்தா மனசகா சம உச்சியதே. இது சமத்துக்கு ஆச்சாரியால் கொடுத்திருக்கும் லட்சணம். சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்பதாக 5 புலன்களும் அனுபோகம் செய்ய விரும்புகிற எல்லா கூட்டமும் விஷயபிராதம் எனப்பட்டிருக்கிறது. விவேகத்தாலும் வைராக்கியத்தாலும் அடிக்கடி அலசி பார்த்து இவை யாவும் ஆத்மாவுக்கு ஹானியே செய்கின்றன என்று தெரிந்து கொண்டு வெறுத்து தள்ளுவதை முகுர்முகு தோஷ திருஷ்டியா விரஜ்ய என்கிறார். முகுர்முகு அடிக்கடி, தோஷ திருஷ்டியா விஷயானுபோகத்தில் உள்ள தோஷத்தை பார்ப்பதால், ஆத்மாவுக்கு அவை ஹானி செய்வதால் தோஷமானவை என்று தெரிந்து கொண்டு பார்ப்பதால், விரஜ்ய வெறுப்படைந்து, மனசதாவும் இன்பம் என்று நினைக்கும் விஷயங்களை நினைத்து நினைத்துத்தான் நிலை கொள்ளாமல் அலைபாய்ந்தபடி இருக்கிறது. அதனால்தான் நமக்கு சாந்த சௌக்கியம் என்னவென்று தெரியவில்லை. விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டி உண்டாகி அவற்றை வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டோமானால் அப்புறம் மனசை சாந்த சௌக்கிய ஸ்வரூபமான ஆத்மா என்பதான சாதனையின் லட்சியத்தில் நிறுத்தலாம். அதாவது 4 விஷயங்களுக்காக ஆளா பறந்து கொண்டு 4 திசையிலும் ஓடுகிற மனசை அப்படி ஓடாமல் அடக்கி லட்சியம் ஒன்றிலேயே நிறுத்தலாம். அப்படி அடக்குவதற்கு பெயர்தான் சமம். விஷயபிராதத்திலிருந்து உண்டாகும் தோஷத்தை அடிக்கடி நினைத்து பார்த்து அவற்றை தள்ளி அப்புறம் ஸ்வலக்ஷியே தன்னுடைய லட்சியத்தில் மனசகா நியத அவஸ்தா மனசை கட்டுப்படுத்திய நிலையில் வைத்திருப்பது சம உச்சதே சமம் என்று கூறப்படுகிறது. சுருக்கமாக சொன்னால் மனசை அடக்குவதே சமம். விஷயங்களை பற்றி மனஸ் படர்வதற்கு காரணம் பழைய அனுபோகத்தின் சுவடு, நெடி, வாசனை என்பது ஜன்மாந்தரமாக அதற்கு இருப்பதுதான். அந்த ஜன்மாந்தர வாசனை ஸ்தூல சரீரம் செத்துப்போன அப்புறமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் இருந்து கொண்டே இருந்து மறுபடி உயிர் இன்னொரு சரீரத்தில் பிரவேசித்து புனர்ஜன்மா எடுக்கும் போது மீளவும் தன்னுடைய வேலைத்தனத்தை ஆரம்பித்து விடுகிறது. ஆகையால் அந்த வாசனைகளை அடியோடு விட்டுவிட்டால் மனஸ்தானாக அடங்கி போகும். சமத்துக்கு டெபினிஷனே இப்படித்தான் அபரோக்ஷானுபூதியில் கொடுத்திருக்கிறார். சற்று முன் சொன்னது விவேக சூடாமணி டெபினிஷன். சதைவ வாசனா தியாகா சமோ அயமிதி சப்திதகா. அபராக்ஷானுபூதி 6வது ஸ்லோகம். வாசனை எனப்படும் போகானுபவ தூண்டுதல்களை சதா காலமும் விட்டொழிப்பது சமம் எனப்படும். மனசை அடக்குவதற்கு சமம் என்று புரிந்து கொண்டால் போதும். அடுத்தாற்போல் வரும் தமம் என்பது புலன்களை அடக்குவது. சமத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது. ஆனால் மனசடக்கமும் புலனடக்கமும் ஒன்றோடொன்று கைகோத்து கொண்டு வருவதால் தமத்தை பற்றியும் பேசிக்காக கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் 2ஐயும் சேர்த்து கொஞ்சம் விஸ்தாரம் செய்கிறேன். புலன் என்பது இந்திரியம்.
கர்மேந்திரியம் 5, ஞானேந்திரியம் 5. காரிய ரூபத்தில் ஒன்றை செய்ய சக்தி வாய்ந்தவை கர்மேந்திரியங்கள். கையினால் அநேக காரியங்களை செய்கிறோம். கரம், காரியம் என்ற வார்த்தைகளே செயல் பண்ணுவதில் அந்த அவயவத்திற்கு உள்ள முக்கியத்தை காட்டுகின்றன. அது ஒரு கர்மேந்திரியம். காலால் நடந்து ஓடி குதித்து காரியம் செய்வதால் அதுவும் ஒரு கர்மேந்திரியம். வாயால் பேசுகிறோம், பாடுகிறோம், ஆகையால் அதுவும் கர்மேந்திரியங்களில் ஒன்றாகிறது. இன்னும் 2 அவயவங்கள் விசர்ஜனம் செய்ய இருக்கின்றன. அவை ஒரு மனுஷ உடம்பிலிருந்து கழிவடைகளையும் வீரியத்தையும் தள்ளுகின்றன. இந்த 5ம் கர்மேந்திரியங்கள். இப்படித்தானே ஒரு காரியத்தை உண்டாக்கி பண்ணுவது என்றில்லாமல் வெளியே இருக்கிற ஒன்றை அறிந்து அனுபோகம் பண்ணுவதாக உள்ள இந்திரியங்களுக்கு ஞானேந்திரியம் என்று பெயர். இப்படி 5. வெளியிலே உள்ள சப்தத்தை அறிந்து அனுபவிக்கும் காது. வெளியில் வளவள சொரசொர என்று சூடாக ஜில்லிப்பாக இப்படி பல தினசாக வஸ்துக்கள் இருப்பதாக அறிந்து அனுபவிக்கும் சர்மம், தோல். வெளிப்பொருள்களின் ரூபத்தை, வர்ணத்தை பார்வையால் அனுபவித்து அறிந்து அனுபவிக்கிற கண். பலவித ஆகாரங்களின் ருசிகளை தித்திப்பு, கசப்பு, புளிப்பு என்றெல்லாம் அறிந்து அனுபவிக்கும் நாக்கு. பலவித வாசனைகளை அறிந்து அனுபோகம் பண்ணும் மூக்கு என்று உள்ள இந்த 5ம் ஞானேந்திரியங்கள். இந்த இந்திரியங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்தில்லாததால் தான் அத்தனை அனர்த்த பரம்பரையும் உண்டாகின்றன. ஒவ்வொரு இந்திரியமும் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவங்களில் உள்ள ஆசையால் தான் ஒரு ஜீவன் இந்த மாயாலோகத்தோடேயே கட்டி போடப்படுவது. இவற்றை அடக்கி வைத்தால்தான் ஆத்மலோகத்தில் சேரலாம். அப்படி அடக்குவதுதான் தமம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவின் திருவடி காமதேனுபாம், குருவின் கரங்கள் கற்பக தருவாம். குருவின் திருவடி காமதேனுவாம், குருவின் கரங்கள் கற்பக தருவாம். குருவின் திருவடி காமதேனுவாம். குருவின் மொழியோ நான் மறையாம், குருவின் மொழியோ நான் மறையாம். குருவின் அருளே திருவருளாம், குருவின் அருளே திருவருளாம். குருவின் திருவடி காமதேனுவாம். குருவின் விழிகள் பெருநிதியாம், குருவின் விழிகள் பெருநிதியாம். குருவின் வழியே நல்வழியாம், குருவின் வழியே நல்வழியாம். குருவின் அருகில் குறைவில்லையாம், குருவின் அருகில் குறைவில்லையாம். குருவை அடைந்தால் நிறைவாமே, குருவை அடைந்தால் நிறைவாமே. குருவின் திருவடி காமதேனுவாம்.
அவருடைய திருவடி காமதேனு மாதிரி கேட்டதெல்லாம் அள்ளி வற்றாம கொடுத்துட்டு இருக்குமா. அவருடைய கரங்கள் கற்பகத்தரு மாதிரி நினைச்சதெல்லாம் தருமா. அவருடைய மொழிகள் வேதத்துக்கு சமானமானது. அவருடைய அருள் தான் திருவருள். நமக்கு அவருடைய பார்வை நமக்கு பெரிய நிதி. அந்த கட்டாட்சம் அவர் காட்டும் வழிதான் நமக்கு நல்ல வழி. அவர்கிட்ட நிறந்தவனா நமக்கு எந்த குறையும் கிடையாது. அவர் நம்ம சரணம்னு அடைஞ்சிட்டா நமக்கு நிறைவு தான். எத்தனை கஷ்டமா இருந்தாலும் அப்படி சும்மா ஒரு நிமிஷமா எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். சுவிட்ச் போட்ட உடனே வெளிச்சம் வந்த உடனே இருட்ட காணும் இல்லையா, அது மாதிரி அவருடைய கருணா கட்டாட்சம் நமக்கு பட்டுடுத்துன்னு சொன்னாலே கவலையெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும், குறைகளெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும், நோய்களெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். எத்தனை பிராரப்த கர்மமா வந்தாலும் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். என்னன்னா, ஒரு அம்மா ஒருத்தர் இருந்தா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 வயசுக்கு மேற்பட்டவடா இருப்போம், பரமபக்தே பெரியவா கிட்ட. அந்த அம்மா வருஷா வருஷம் இந்த வரலட்சுமி விரதம், நவராத்திரி எல்லாம் பண்ணுவா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம், அபிராமி அந்தாதி எல்லாம் சொல்லுவா, காமாட்சி விரதம் எல்லாம் சொல்லுவா. அடிக்கடி போய் பெரியவாளெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவா. எல்லாரையும் போய் இந்த பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்குவோம்பா. பெரியவா கிட்டே இருந்து இந்த பிரசாதத்தை எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பா. அப்படி ஒரு அம்மா இருந்தா. அந்த அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு வரலட்சுமி விரதத்தன்னைக்கு காத்தால என்னவோ 2 கண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு இது வந்துடுத்து. என்னன்னு தெரியல. பிள்ளைய கூப்பிட்டு கேட்கறா, என்னப்பா கண்ணு என்ன 2 கண்ணுமே தெரியல, எதிர் இருக்கிற ஆள் கூட தெரியல, லலிதா சஹஸ்ரநாம புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா ஒரு எழுத்து கூட பார்க்க தெரியல கண்ணுக்கு, படத்தை பார்த்தா சுவாமி கூட தெளிவா தெரியலையே, பயமா இருக்கே அப்படின்னு அம்மாவை ஒரு தெரிஞ்ச டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காமிச்சா, கண் டாக்டர்கிட்ட. அவர் சொன்னார், கொஞ்சம் டீப்பா நன்னா செக் பண்ணி பார்க்கணும், ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆக்ஷன் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு எழுதி கொடுத்தார். சரின்னு சொல்லிட்டு இவ அம்மாவை அழைச்சிருந்து அவர் பிள்ளை என்ன பண்ணா, அந்த பக்கத்துல பெரிய ஐ ஆஸ்பத்திரி அங்க போயிட்டான். அங்க போய் அந்த அம்மாக்கு எல்லா டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணினா, எத்தனை டெஸ்ட் உண்டோ அத்தனை. இப்பதான் நம்ம ஒரு ஆஸ்பத்திரின்னு உள்ள போயிட்டோம்னா எத்தனை மிஷின் வச்சிருக்காளோ அத்தனையிலயும் நம்மள போட்டு பாக்குறா இல்லையே, அது மாதிரி அன்னைக்கு ஏதோ குறைச்சலா தான் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு 20-30 மிஷின் எல்லாம் கிடையாது, ஒரு 3 நாள் இருந்திருக்கும். அதுல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த டாக்டர் பெரிய குண்டு தூக்கி போட்டார். உங்களுக்கு கண்ணுல 2 கண்ணுலயும் ஆபரேஷன் பண்ணியாலும் அது இப்ப உடனே பண்றதுக்கு முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப 1 மாசமாவது ஆகணும். என்ன இன்னும் கொஞ்சம் அது கண்ணுல அந்த பொறைன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது இன்னும் கொஞ்சம் கேட்ராக்ட்ங்கிறாலே, அது இன்னும் கொஞ்சம் பழுக்க வேண்டியிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பழுத்தாதான் 1 மாசமாவது ஆகும். ஒரு கண்ணுக்கு பண்ணிட்டு இன்னொரு 1 மாசம் பொறுத்துதான் அடுத்த கண்ணுக்கும் பண்ணணும். இந்த மாமிக்கு ஒரே நடுங்கி போயிட்டா. இப்பவே ஒண்ணுமே தெரியல, கண்ணு தெரியாத அப்படியே தடவைன்னு போக வேண்டியிருக்க, யாரோ ஒருத்தர் கைப்பிடிச்சு கூட்டின்னு வர லெவலுக்கு வந்தாச்சு நம்ம. இவர் இன்னும் 1 மாசம் கழிச்சு தான் ஒரு கண்ணுக்கு பண்ணுவேங்கிறார், அதுக்கப்புறம் 1 மாசம் கழிச்சு இன்னொரு கண்ணுக்கு பண்ணுவேங்கிறார். என்ன பண்றது? சரி சரி நாங்க அப்புறம் வர்றோம் சொல்லி வந்துட்டு பழைய டாக்டர்கிட்டயே காமிச்சா. அவர் சொன்னார், நான் நாளன்னைக்கு நான் வெளிநாட்டுக்கு போறேன், நான் வரத்துக்கு 1 மாசம் ஆகும், இல்லைன்னா நானே கூட பண்ணிடுவேன், சித்த இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு டைரி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா, அவருக்கு அவர் ஏதோ அந்த டேட்ல ஏதோ தப்பா ஏதோ புரிஞ்சுட்டு இருக்கா போட்டு 2-3 நாள் கழிச்சு தான் போறாரு. அவர் சொன்னார், நீங்க ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறதா இருந்தா நானே பண்ணிடுறேன் இந்த ஆபரேஷனை, இங்க பக்கத்துல இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் போறேன், நீங்க அங்க வாங்கோ, ஏன்னா நான் வரத்துக்கு 1 மாசம் ஆகும், அர்ஜென்டா பண்ணா தேவையில்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை இன்னொரு ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் அனுப்பிச்சேன். இப்ப நானே பண்றதா இருந்தா இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நீங்க இன்னைக்கு ராத்திரி நீங்க அட்மிட் பண்ணீங்க, நாளைக்கு ஒரு கண்ணுக்கு பண்றேன், நாளன்னைக்கு ஒரு கண்ணுக்கு பண்ணிவிடுறேன், ஏன்னா அது அடுத்த நாள் நான் வெளிநாட்டுக்கு போறதுனால. அடுத்தடுத்த நாள்ல 2 கண்ணுக்கும் பண்ணலாமான்னா, அங்கோ நீங்களும் பெரியவா பக்தர், நானும் பெரியவா பக்தர், பெரியவா மேல பாரத்தை போட்டு அவரோட அருளை வேண்டிட்டு இதை பண்ணுவோம், பெரியவா உங்களுக்கு நல்ல வழி விட்டுடுவா, பார்வையை கண்டிப்பா தெரிய வச்சுடுவா, பண்ணிடலாமே அப்படின்னா. உடனே அந்த மாமி என்ன பண்ணா, மறுநாள் ஆஸ்பத்திரிக்கு இங்க போனா இந்த டாக்டரே அங்க வந்தார். முதல் நாளைக்கு ஒரு கண்ணுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டார். ஆச்சு, அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த கண்ணுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டார். அவரும் ஃபாரினுக்கு கிளம்பி போயிட்டார். அதுக்கு அடுத்த நாள் இந்த அம்மா மறுநாள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்தா அப்படி அப்பெல்லாம் என்னன்னா ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு தான் கட்டு பிரிப்பா. அது 2 கண்ணையும் கட்டை பிரிச்சு இந்த டாக்டரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் போனார், இந்த கட்டெல்லாம் பிரிச்சுட்டு டாக்டர் எழுதி கொடுத்த மாதிரி. இப்பெல்லாம் ஒரு 5-6 மருந்து ஒரு நாளைக்கு 8 வேலை எல்லாம் போடுச்சு, அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த காலத்துல ஒரே ஒரு மருந்து தான் தருவா, அதை 4 வேலை போடணும், 1 மாசத்துக்கு போடுவா, அப்படிதான். அப்படி இந்த மாமிக்கு கொடுத்துட்டா. அப்படியே ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு அந்த கட்டு பிரிச்ச உடனே அந்த உலகமே பார்த்தா அப்படி அவ்வளவு பிரகாசமா திவ்யமா இருந்தது. மாமி முதல்ல கூட்டின்னு போய் பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துவோம், நான் பெரியவாளை தான் முதல்ல பாப்பேன்னு சொல்லி திறந்து பார்த்தா
பெரியவா படம் ஜெகஜோதியா அந்த மாமிக்கு தெரிஞ்சது. இந்த பெரியவாளை பார்த்த உடனே என்ன அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாளாம். ஆச்சரியப்பட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே ஒரு மாசத்துக்குலாம் கிளம்பிட்டா, பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக கிளம்பிட்டா. எல்லாம் பெரியவாளுடைய கருணை தான், பெரியவாளுடைய இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி கிடைச்சதுன்னு சொல்லி இந்த தன்னோட நன்றியை தெரிவிக்கணும்னு அந்த அம்மையார் என்ன பண்ணா, பெரியவா தரிசனத்துக்கு நேரம் கிளம்பி போயிட்டா. பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு கேம்புக்கு போயிட்டு தள்ளி நின்று இருந்தா. பெரியவாளை பார்த்து அங்கிருந்தே பார்த்து ரசிக்கிறா பெரியவாளை. பெரியவாளை இந்த அம்மா பார்த்துட்டு செய்கையிலேயே கேட்கிறார், கண் ஆபரேஷன் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கண் காமிச்சு கேட்கிறார். அங்கேருந்து என்ன தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது நன்னா தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த அம்மா நன்னா தெரியுது, அங்கேருந்தே தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கிறா பெரியவா. ரொம்ப சந்தோஷம் மாமிக்கு. எங்க ஒரு 20 அடி தள்ளி நின்னு பாக்குறா. முன்ன கையில பக்கத்துல வச்சிருந்த படம் தெரியல, புத்தகம் தெரியல. இப்ப பெரியவா கருணையில 2 கண்ணையும் அடுத்தடுத்த நாள்லயே ஆபரேஷனை பண்ணிட்டு இங்க 20-25 அடி தள்ளி நின்னுட்டு பார்த்தா பெரியவா கண்ணு நன்னா கண்ணுக்கு தெரியறா பெரியவான்னு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுச்சு மாமி. கிட்டவான்னு கூப்பிட்டாராம். பெரியவா கிட்ட நேர போனா அந்த அம்மணி அப்படியே பெரியவா காலில் சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, சாஷ்டாங்கம் நம்ம சொல்லி அதெல்லாம் ஆம்பளைகள் எல்லாம் அஷ்டாங்கம் விழுற மாதிரி பண்ணும் வா, அவளுக்கு பஞ்ச அங்கமும் பூமியில படுறாப்புல நமஸ்காரம் பண்ணணும் வா. நம்ம தான் பார்த்துருப்போம் பொம்நாட்டில் எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவா, ஆம்பளைகள் எப்படி துண்டை இடுப்புல கட்டின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுவான்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த அம்மா அப்படியே கண்ணில் கண்ணீர் மிருக உணர்ச்சி வசப்பட்டு உடனே பெரியவா சொல்ல, அழப்படாது, ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கணும், கண்ணுல எல்லாம் ஜலம் எல்லாம் வரப்படாது, டாக்டர் சொன்னபடியா கேளு, இந்த மருந்தெல்லாம் கண்ணுக்கு போட்டுக்கோ, ரொம்ப நன்னா இருக்கும், கவலையே படாத, உனக்கு நன்னா கண்ணு தெரியும், நீ கண்ணாடியே போட்டுக்காத பார்க்கலாம், கண்ணாடியே போட்டுக்காத படிக்கலாம், உனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், தேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கருணை முகில் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அந்த அம்மாவை அருள் கட்டாட்சத்தோட பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து நன்னாரு அப்படின்னு சௌக்கியமாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாராம். அந்த அவரோட பிள்ளைகிட்டையும் சொல்லி அவருக்கும் பிரசாதத்தை கொடுத்து சரியான சமயத்துல கொண்டு போய் அம்மாட்ட சரியான டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு அவருக்கு வைத்தியம் பண்ணி அவருக்கு எல்லாம் பண்ணப்ப இது தொடர்ந்து அம்மாவை நன்னா ரட்சிக்கணும். அம்மாவுக்கு மிஞ்சின்னு ஒரு தெய்வமே கிடையாது. கண்கண்ட தெய்வம் கலியுகத்துல அம்மா தான். பகவானே எல்லாருக்கும் அவதாரம் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் எல்லாருக்கும் அம்மாவா இருக்காராம். பெரிய அந்த பெருமாளே சுவாமியே அப்படி இருக்காராம். அதனால ஒருத்தருக்கும் அவ அம்மா தான் பெருமாள் தானே தன்னை அம்மாவா படைச்சிருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு வணங்கி அவளுக்கு தொண்டு செய்யறது பெரிய பாக்கியமா நினைக்கணும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி அருளரை கொடுத்து அனுப்பிச்சாலாம். அவருடைய கருணையில இந்த மாதிரி எத்தனையோ விதங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு. எத்தனையோ பேருக்கு அவளுடைய அனுபவங்கள்லாம் நம்ம சொல்ல சொல்ல கேட்க கேட்க நமக்கு மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் பல நிகழ்வுகள்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கறது இருக்கோம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகிமையில பக்தர் பரணிதரனுக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகங்களில் பலதை பார்த்துன்னு வரும். அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணினதாக இருக்கட்டும், மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட இந்த பரணிதரன் மூலியமாக அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினத்தோடு இல்லாத அந்த அனுகிரகத்தினால உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக பயனுள்ளதாக பெரியவா பண்ணினது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பெரியவா பல பேருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுமே பிற்காலத்தில் இது மூலியமாக ஏதோ உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை நடக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறாப்புல இந்த பரணிதரனை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய லோகானுகிரகமாக ஒரு காரியம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மஜானியான மகானான சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சது. ஒரு சமயம் பரணிதரன்ட்ட பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட பெருமையை சொல்லி, அவர் காஞ்சிபுரத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த மகான், பிற்கால ஜீவன் முக்தரா இருந்து அவரோட சமாதி எல்லாம் இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளை தெரியாதவா அநேகமா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்க மாட்டா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர், ரமண மகரிஷிகளை உலகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்த மகான். சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு பெருமை பிரியம் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் படத்தை பார்த்துட்டு பெரியவா அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு காமிச்சு பரணிதன்ட்ட கேட்குறா,
நான் இவர் மாதிரி ஆவேனடா அப்படின்னு. அப்படின்னா இவரை மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பெரியவா மனசுல ஒரு ஆசைப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்காருன்னா எப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டரா இருக்கார், பிரம்மஞானியா இருந்திருப்பார் சேஷாத்ரி சுவாமி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிற இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள், அதுவும் இந்த உலகம் பார்த்தது 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டுல உலகம் பார்த்ததுல பல ஞானிகளை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும். எத்தனையோ மகான்களை பத்தி நாம புராணங்கள்லாம் பார்க்கணும், இதிகாசங்கள்ல படிக்கிறோம், கதையெல்லாம் கேட்கிறோம். இதனால நம்ம கண்ணெதிர்க்க பார்த்து உலகமே அனுபவிச்சது ரமண மகரிஷிகள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், மகாபிரிவா, இது மாதிரி மகான்கள்லாம். அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்தது காஞ்சிபுரத்துல. அவரோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அதனால இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி பரணிதன்ட்ட ரொம்ப அடிக்கடி சமயம் கிடைக்கிறதுல பேசி 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 அவருக்கு ஒரு சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வராப்புல பண்ணினா. பிற்காலத்துல வேற அருணாச்சல மகிமை அப்படின்னு ஒரு எழுதுறார். அதெல்லாம் எழுதுறதே இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள்லாம் பத்தி நிறைய அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார். சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி தனியா புஸ்தகம் இல்லாம எழுதியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அவருக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்து 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 அவருக்குள்ள இந்த விதையை விதைச்சு உலகத்துக்கு அது மூலியமா ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கிறாப்புல பண்ணினா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ தான் கண்டுபிடியேன் அப்படின்னா. நீ தான் கண்டுபிடின்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தது, இப்ப காலப்போக்கில் அது மாறி போயிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பாட்டை, அந்த எந்த வீடுன்னு எங்க இருந்தான்னா காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜ அந்த மாட வீதியில இருந்ததா நமக்கு குறிப்பெல்லாம் கிடைச்சது. அது மூலியமா வச்சு நீ எங்கெல்லாமோ பண்ணி எல்லாம் பார்த்த, நீ தான் கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டா. அதாவது ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பை ஒரு எழுத்தாளரான பரணிதரன்ட்ட கொடுத்துட்டா. எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பாரத்தை தூக்கி பெரியவா தலையில சுமத்துறா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே அவரோ ஞானபித்தர். அவரோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், இவாளும் பல முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்தாக்க சிரமம் தானே, ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான். கஷ்டப்படணும்னா கூட பெரியவா நீ கண்டுபிடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே, இத வெளியில வரப்போறது இவர் மூலியமா தான் வரப்போறது அப்படின்னு பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டா, ஈஸ்வர ஆக்ஞை தீர்மானம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி இவரும் பார்த்தார். 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்தா எதுவா இருக்கும், இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரத்தே எப்படி கண்டுபிடிக்கல, ஏதாவது ஒரு குழு கிடைக்கணுமே. அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அங்க இந்த தெற்கு மாட வீதி இருக்கு, வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதி. அதுல ஒரு 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்து இங்கதான் இருக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வரத்தே இந்த தெற்கு மாட வீதியில இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு பத்தி அதுல 2-3 வீடு, அதுல எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு யோஜனை பண்றதே ஒரு கொத்தனார், ஏகாம்பரம்னு பேரு, எதேச்சியா அவரை பார்க்கறாப்புல ஆகி அவர்கிட்ட கேட்டா, அவர் யாருன்னா அந்த வீட்டை கட்டின பழைய கொத்தனார், வயசானவர். அவர் பேசிட்டுக்கிட்டே அவர் சொன்னார், அவர் அந்த வீட்டை காமிச்சு இந்த வீடாதான் இருக்கணும், நான் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற. அந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய பையன் இருந்தது, அது பைத்தியம் பிடிச்சி இருந்தது. அது 19 வயசுல அது வீட்டுல இந்த பெரிய பிள்ளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்புல இருந்தது. இப்படின்லாம் சொன்னோடனே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதாவது உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியம் தானே. வேடிக்கை என்னன்னா, ஞானிகள் பார்வைக்கு நாமெல்லாம் பைத்தியமா இருக்கோம், உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியமா இருக்கா. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே பரமேஸ்வரனை எப்படி கூப்பிடுறன்னு எடுத்தோடனே பித்தா பெரியசூடி பெருமானே அருளாளா அப்படிங்கிறார். பைத்தியக்காரனே அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. காரணம் என்னன்னா, ஞானியா இருந்தாலே அப்படிதான் பித்த வேஷத்துலதான் இருப்பா போல இருக்கு. பரமேஸ்வரனை பாருங்களேன், அவர் என்ன பெருசா தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்காரா, கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்காரா, அத்தை பண்ணிட்டு இருக்காரா, அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு புலித்தோலை கட்டிண்டு, பாந்தோலை போத்திண்டு, புலித்தோலை கட்டிண்டு, யானத்தோலை போத்திண்டு, பாம்பை போட்டுண்டு, ருத்ராட்சத்தை போட்டுன்னு அப்படி இப்படி எல்லாம் தானே பிட்சபாத்திரத்தை எடுத்துன்னு. இது நமக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுது. ஆனா அவர் தான் ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். அதை போல இந்த ஏகாம்பரம் கொத்தனார் சொன்னார், அந்த வீட்டுல ஒரு 19 வயசு புள்ள பைத்தியமா இருந்தது அப்படின்னு. இதுல இருந்தே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வழியா, அதாவது நம்மள முதல்ல முயற்சி பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு அதை கடைசியில கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் நிகழ்ச்சியில வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு நீ தான் கண்டுபிடியும் அப்படின்னா, உன் மூலியமா நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதே போலே இங்கேயும் ஆச்சு. உடனே அந்த வீடு தெரிஞ்சப்புறம், அடையாளம் தெரிஞ்சப்புறம் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா, உடனே பரணிதன் சொன்னார், திருவாரூர்ல
சங்கீத மும்மூர்த்திகளும் அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்றோம். தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் எங்க அவதாரம் பண்ணினா, எப்படி அவதாரம் பண்ணா, எந்த வீடுன்னு தெரியுமே, இதெல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த 3 பேர் இருந்த அவதாரம் இன்னைக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் பிரமாதமா அவளுக்கு நினைவு ஆலயமா அதை எழுப்பி அங்க அவளுக்கு உண்டான வழிபாடெல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவா தானே. பரணிதரன் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எப்படி திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகள் வீட்டெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பிக்கிறாப்புல, இந்த இடத்தையும் அந்த வீட்டை வேணா நாம வாங்கி அதுக்கு ஒரு நினைவாலயமா எழுப்பலான்னா அதுக்கு தானே வாங்க சொல்லியிருக்கா பெரியவா. உடனே அதுக்கு நல்லி, குப்புசாமி செட்டியார் முதலான பல தனவந்தர்கள்லாம் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதுல முக்கியமா இந்த பரணிதரனை வச்சு அந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி அதுல என்ன பண்ணார், கோபால தீட்சிதர் அப்படின்னு அவரை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லி அவரை அங்க அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி நித்திய பூஜையோட வழிபாடோட இன்னைக்கு போனேன்னா வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதியில சேஷாதிரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலம் நித்திய வழிபாடோட இருக்கு. அதுக்கு காரணம் பெரியவாதான். இந்த பரணிதரனுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு அனுகிரகமா எடுத்து ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை நாம கண்ணால தரிசனம் பண்றாப்புல. அதோட மட்டும் விடல, இவர் மார்கழி மாசத்துல சுவாமிகள் சித்தியான திதியில ஆராதனை, அதே மாதிரி அவர் அவதாரம் பண்ணின நட்சத்திரத்துல ஜெயந்தி கொண்டாட சொல்லி இதெல்லாமும் பெரியவா பண்ண சொன்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவள்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அதுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் பண்றதே என்ன பண்ணா பெரியவா இன்சுவர்த்தி எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறத ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பெரியவா இந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறது, அந்த ஒரு பெரிய உபன்யாசம் இதை மாதிரி ஒரு சத்சங்க நடக்கிறதே அதுல தட்டு ஏந்துன்னு கலெக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா ஸ்லாகிச்சு சொல்லுவா. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா யாரோ 4 டோனட்ட போறோம் கோடீஸ்வராக்கா அவ கொடுத்துடுறா பண்றோம் அப்படின்னா கூட இந்த தட்டு ஏந்துறது இன்சூரன்ஸ் இருக்குலாம் என்னென்ன பரம ஏழை கூட அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது. அவளோட பங்கும் இருக்கு, பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கு. நல்ல காரியம் பண்றது பெருசு இல்லை, நல்ல காரியத்துல எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருது. இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் கொடுத்து பண்ணினா அவளுக்கு நான் தான் பண்ணிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், ஈகோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு அதுல நான் பண்ணேன்னு பண்ணா அந்த பாவம் வந்துருத்தினாலே இந்த பண்ணின காரியம் நஷ்டமா போயிடுறாப்புல, சித்த சுத்தி ஏற்படாத சித்த அசுத்தின்னா ஏற்பட்டுருது. அதுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுல பொறுப்பு இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அவரோட ஆராதனைக்கு ஜெயந்திக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இடு அப்படின்னு சொன்னா. இவருக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு பாதரை போட்டு என்ன பண்ணும், கழுத்துல சொம்ப மாட்டுன்னு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போகட்டும் அந்த 4 மாட வீதியில. அப்ப சொல்றதே பெரியவாளே சொல்லி காமிச்சு, ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாத்ரி அப்படின்னு தானே நாமாவளி சொல்லி கொடுத்து இதை சொல்லிட்டு கையை தட்டின்னு எல்லாரும் போங்கோ அக்ஷதையை வசூல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் பெரியவா சொன்னாங்கிறதுனால பண்ணுக்கா. இது பிரதோஷ மாமாக்கும் இதே தான் சொன்னா. பிரதோஷ மாமாட்ட பெரியவா ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுருதிரெல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள் வேணும். இவரோ ஏழை பிராமணன் என்ன பண்ணுவேன், உடனே பெரியவா சொல்றா, சிவகணேசன் ஒரு பாவதர் தாம்பரத்தில் இருக்கார், பரமபக்தர். போதேந்திராள், ஸ்ரீதரா ஐயாவாள், மருதானந்த சுவாமிகள் இவாளோட அந்த உற்சவங்களுக்கெல்லாம் இவர் ஊரா போய் இன்சூரத்திலாம் எடுத்து கலெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர், பரம பாகவதர். அப்போ பெரியவா என்ன சொன்னா, இதோ இருக்காரு இவரை அழிச்சுன்னு போய் இவர் கழுத்துல ஒரு சம்பம் மாட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் இன்சூரத்தி எடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. ஹரகணேச 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 பாகிமா, சிவகணேச 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 ரக்ஷா. அந்த பாவதர் பேரே சிவகணேச பாவதர்னு பேரு, அதையே நாமாவளியா சொல்லிட்டா. இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லி தட்டின்னு போக வேண்டியதானே, கையை தட்டின்னு போனா எல்லாரும் கொடுக்குறா அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இன்சூரத்தி எடுத்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுல நல்ல காரியம் பண்றதுல அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி தான் இங்க சேஷாதி சுவாமிகளுக்கும் ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாதினின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆராதனை உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அதே வீட்லயே இந்த கோபால தீட்சிதர் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணி யாகங்கள்லாம் பண்ணி அப்படி ஒரு பெரிய சிஷ்டரா இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஏகாம்பரம்னு ஒரு பக்தர், அவர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த இடத்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு. இப்படி ஒரு பரணிதனுக்கு தனி வாழ்க்கையில அவருக்கு பண்ண அனுகிரகம் இருக்கட்டும், அது அவருக்கு பிரயோஜனம். ஆனால் இப்படி ஒரு சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாயிருந்து பண்ணினது உலகத்துக்கு லோக அனுகிரகம். இது பெரியவாளோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச லாபம். இப்படி பெரியவா சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை ஒரு பரணிதனை விட்டு நீனே கண்டுபிடின்னு சொல்லி பண்ணா இல்லையா, இதே போலயே இன்னொரு பக்தர்கிட்ட வச்சுண்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி உலகத்துக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா,
ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தன்னோட குரு கோவிந்த பகவத்பாதரை பார்த்து சந்நியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிட்டார் இல்லையா, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா சங்கர விஜயங்கள்ல சொல்றது, கேரளால காலடியில பகவத்பாதாள் ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா. ஏன்னா முதல்ல காலை பிடிச்சு கொடுத்து அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரேஷ மந்திரத்தை சொல்லி இவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குருட்ட தான் போய் மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிக்க முடியும். அதுக்காக தான் கோவிந்த பகவத்பாதரை தேடிந்து நர்மதா தீரத்துக்கு போனார். அந்த நர்மதா நதிக்கரையில கோவிந்த பகவத்பாதர் காத்துண்டே இருக்கார். ஏன்னா அவ குரு சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த இடத்துல போய் குகையில இரு, பிற்காலத்துல உனக்கு ஒரு சிஷ்யர் ஒருவர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக அவர் காத்துன்னு இருக்கார். அப்படி பகவத்பாதாள் கேரளாலேருந்து நர்மதா நதிக்கரைக்கு போனா. நர்மதா நதிக்கரையில போய் கோவிந்த பகவத்பாதரை ஒரு குகையில பார்த்தா ஒரே நர்மத பிரவாகமா இருந்தது. அந்த பிரவாகத்தெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்துல அடக்கினர் அப்படின்லாம் சங்கர விஜயங்கள்ல நாம பார்க்கிறோம். சரி, காலடியில பகவத்பாதாள் எங்க பிறந்தா என்னங்கிற இடம் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கோவிந்த பகவத்பாதாளை எந்த இடத்துல சங்கர பகவத்பாதாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல தானே அவளுக்கு மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் ஆகி சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுவும் ஒரு அவதார ஸ்தலம் தானே. சன்னியாசம் ஆயிண்டாலே அந்த இடம், அந்த ஜென்மாவே புனர்ஜென்மான்னு சொல்ல இல்லையோ, அந்த இடமும் நமக்கு முக்கியமோ இல்லையோ. சங்கரரா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அது எங்கன்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, மத்திய பிரதேசத்துல ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடம், அதுல நாகராஜ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட மகாபக்தர். அவர் பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிண்டு, அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கதையெல்லாம் எழுதுறவர், எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் எழுதுறவர், ஆன்மீகமான பல விஷயங்கள்லாம் உலகத்துக்கு அரிய பொக்கிஷங்கள்லாம் கொடுக்கிறவர். அப்படி அவர் தரிசனம் பண்றதே அவருக்கு ஒரு ஆசை, இந்த பெரியவா நர்மதா கரையில பகவத்பாதாள் கோவிந்த பகவத்பாத தரிசனம் பண்ணா சன்னியாசம், அதுல அங்க மகா வாக்கியம் உபதேசம் வேண்டான்னு சொல்றா. அது எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், துவாரகா சங்கராச்சாரியார்ட்ட போய் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சா தேவையில்லைன்னு. அவ என்ன சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்படி எப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரியா பண்ணணும்னா காஞ்சி மகாபரிவாள்கிட்ட போ, அவ தான் திரிகால ஞானி, அவள்கிட்ட போய் கேளு, அவ உனக்கு கைட் பண்ணுவா, அவளே சொல்லி கொடுப்பா, நீ அதுபடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, பெரியவா நீனே கண்டுபிடி அப்படின்னு விட்டா. போய் சுத்தி பாரு, கண்டுபிடிச்சுன்னு வான்னு. இப்படி ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 5-6 வருஷம் இவர் சுத்தி 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 அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுது, அங்கங்க பார்த்து எல்லாம் சொல்றது, பெரியவா இது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இருக்காது, இதுக்கு மாதிரி சந்தேகத்தெல்லாம் கிளப்புவா. ஒரு தீர்மானத்துக்கே வர முடியாத இருந்தது. அப்புறம் கடைசியில ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சா அந்த இடத்துலேருந்து பெரியவா சில க்ளூ எல்லாம் கொடுக்குறா. அந்த குகைக்குள்ளேருந்தே நர்மதைக்கு போறாப்பெல்லாம் வழி இருந்திருக்கணும், அப்படி இல்லை என்ன அந்த சங்கர விஜயங்களை சொல்ற கதையை வச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதுக்கு குழு எல்லாம் கொடுத்தா இந்த குழுக்கெல்லாம் டேலி ஆறாப்புல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. பெரியவா வெயிட் பண்ணிட்டா. இவர் அதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, இவரோ 6-7 வருஷமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கார். இவருக்கும் ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு, எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடணும்னு. அப்படி முயற்சியில இறங்கிவிட்டு அதுல சரியா வரலைன்னா எவ்வளவு ஏமாத்தம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இவர் தாபத்துல இருக்கிறதே பெரியவா இதையும் பார்த்துட்டு இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடுத்துன்னே சொல்லலாம். இதுவும் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னான்னாக்க ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் நர்மத கரையில கோவிந்த பகவத்பாதாளை பார்க்கலன்னே அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னா அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லி நானும் இத்தனை வருஷமா எல்லா இடமும் நர்மத கரையில எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு இடமும் பெரியவா சொல்றாப்புல டேலியால இது ஒண்ணுதான் பொருத்தமா இருக்கிறாப்புல தெரியறது. இதுவும் இல்லைன்னால் நாம ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம், இன்னுமே இதுக்கு மேல அங்க இடம் இல்லை, தீர்மானத்துக்கு வரலாம். என்னென்ன, நர்மத கரையில பகவத்பாதாள் கோவிந்த பகவத்பாதாரை பார்க்கலன்னு வேணா அர்த்தம், அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இங்க எங்கேயான காவேரி கரையில தாமிரபரணி கரையில வாங்கிட்டு இருக்கலாமோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டே அதை பெரியவா கிளறி விடுவா, கிண்டி விடுவா. கிளறி விட்டு பெசாத இருந்தா, ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதி. பெரியவா பெசாத அப்படியே உட்கார்ந்துட்டா. அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூண்டு உட்கார்ந்த பெரியவா திடீர்னு ஒரு சிரிச்சா அப்போ ஒரு அபூர்வமான காட்சி இந்த ஜபல்பூர் நாகராஜ சர்மாக்கு. என்னன்னா, அந்த இடத்துல பெரியவா இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல ஒரு விஷன் தெரியறது, தரிசனம். சிலுத்து எடுத்து
பெரியவா உடனே அமானுஷமான அந்த சிரிப்பு, அந்த தரிசனம், உடனே சொல்லிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு பரீட்சை எழுதினவாளுக்கு பாஸ்ன்னு ரிசல்ட் வந்தாப்புல இருந்தது. நாராயணமாவுக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவா வாக்காலே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. நாராயணமா சொல்லுவார், இது ஆதிசங்கரே அப்ரூவ் பண்ணினது காரணம் என்னென்ன, அப்போ தெரிஞ்ச தரிசனம் பெரியவா அங்க இல்ல, ஆச்சாரியால் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவளோட மகிமை எப்படின்னு தெரியறது. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சாதாரணமா பெரியவா தெரியா பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பண்ணிட்டு. உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு, இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இப்ப பார்த்துட்டு இதான்னு சொல்றா, அதனால பெரியவா திருக்கால ஞானிங்கிறது தெரியும், இவ முதல்லயே இதை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையோ, நம்மள எதுக்கு இத்தனை வருஷம் அலைய விடணும்? அலைய விட்டுட்டு அப்புறம் இங்க போ அங்க போ, இது இல்லை அது இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டு தேட விட்டுட்டு கடைசியில ஏதோ இப்ப வந்தோடனே இதை அப்ரூவ் பண்றா அப்படின்னா அவளுக்கு முன்னாலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மள அனாவசியமா அலைய விட்டா? அதனால இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு, இந்த இடம் தானே பெரியவா இப்ப தீர்மானமா சொல்றா, இப்படி இந்த இடம் தானே தீர்மானமா முதல்லயே பெரியவாளுக்கு திருக்காலங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால முதல்லயே என்னை இந்த இடத்துக்கு போக வச்சு இதுதான்னு சொல்லாத, எதுக்கு என்னை இத்தனை நாள் அலைய விட்டா? நானும் நர்மத கரையில 2 பக்கம் அந்த அலையா அழைச்சேன் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்கு சிரிச்சுட்டே வேணும்னு தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணணும்னு, அது எனக்கு கிடைக்கல, பண்ண முடியல, அதனால எனக்கு பதிலா நீ பண்ணட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நர்மதா கரையை பரிக்கிரமா பண்ணட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை அலைய விட்டேன். இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் நாகராஜ சர்மாவோட மனோபாவம்? நம்ம கற்பனை தான் பண்ணிக்கலாம். பெரியவா என்ன சொல்றா, தான் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது அதை இன்னொருத்தரை விட்டு பண்ண சொல்றா. அந்த இன்னொருத்தரா இருக்கிற அந்த கருவி நாமளா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னாலே, இப்ப பெரியவா தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண சொல்ல, அதனால உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா இப்ப பெரியவாளே சுத்தினதா ஆயிடுது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெரியவா நாம சுத்தினதா ஆறுது. பெரியவா சில காரியங்கள்லாம் அது மாதிரி பண்ண சொல்லியே சாஸ்திரம் சொல்றது. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம். சோமவாரத்துல அமாவாசை வந்துன்னா திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கால வேளையில சூரியோதயத்தின் போது அமாவாசை இருந்தா அது சோமவார அமாவாசைன்னு பேரு. அதுல பிரதட்சிண அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு அரச பிரதட்சிணம் பண்ணணும். அந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்ணது ரொம்ப விசேஷமா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு. பெரியவாளும் பண்ணுவா. சில சமயம் என்ன பண்ணுவான்னா, தன்னால பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவை எனக்கு பதிலா நீ போய் பண்ணிட்டு வா அப்படிவா. அப்படின்னா ப்ராக்சி, அவளுக்கு பதிலாக நாம் பண்றோம்னா நாம அவளே பண்ணினதா ஆறுது அப்படின்னா, அதே போல இங்க தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால நாகராஜ சர்மா பண்ண சொல்றா அப்படின்னா பெரியவாளே இது பண்ணினதா ஆறுது. இதைத்தான் சொன்னா பெரியவா, நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், பண்ண முடியல, அதனால தான் உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ ரெட்ட சந்தோஷம். பெரியவா நர்மதா பரிக்கிரமாவுக்கு பதிலாக நாம பண்ணினோம் அவளுக்காக அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்னு, பகவத்பாதாள் எந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத்பாதாளை சந்திச்சாலோ அவளுக்கு உபதேசம், மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்ணப்பட்டதோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது காரணம் அப்படின்னா கருவி மாத்திரம். ஈஸ்வரனான பெரியவாளோட பிரபாவம் இது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு தோன்றது. அதனால அதுக்கு ஒரு நாகராஜ சர்மா, ஒரு பரணிதரன், அது மாதிரி யாரையோ உபயோகப்படுத்திக்கிறார். அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் வந்து அதை திறந்து வைக்க அந்த இடம், அந்த குகை இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால இது பிரமாதமா இருந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரியவா தனியா ஒருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ற அனுகிரகமே எப்படி உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படி பல பேருக்கு பல அனுகிரகங்கள் பெரியவா. அப்படி திரிகால ஞானியான பெரியவா ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும், வேடிக்கை ஆச்சரியமாலாம் இருக்கும், ரொம்ப எளிமை மாதிரி இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் மடத்துக்கு பீரோ ஒன்று காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்க. ஏன்னா மடத்துல அங்கங்க சாமான்லாம் வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பீரோ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மர பீரோ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். கொடுத்தா மேனேஜர் சொன்ன மாதிரி சோ அண்ட் சோ இது மாதிரி மடத்துக்கு ஒரு பீரோ டொனேட் பண்ணிக்க கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு. பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு எங்க வாங்கினது அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட. அவர் இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதாவது இந்த பழைய இதெல்லாம் ஏலம் சாமான்லாம் விற்கிற கடமை, அங்கங்க இருக்கிற சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஏலத்தில் கொடுக்கறது. இந்த மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினேன் அப்படின்னு. அப்போ வேண்டாம், இந்த பீரோ மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்னா. மேனேஜருக்கும் புரியல, கொடுத்தவருக்கும் புரியல. ஏன் என்ன மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினா ஏதோ மலுவா இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்கார், நல்ல பீரோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இது யார் வீட்லேயும் இருந்ததா இருக்கும்,
அது ஜப்தியில் வந்ததெல்லாம் வெளியில் வந்துடும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு போயிடும். அவர் என்ன மனசோட அது தாபத்தோட கொடுத்துருப்பறோ தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டப்படுறவா தான் இந்த இடத்துல ஒரு பழைய சாமான்லாம் வாங்குறதே அதில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமாக பெரியவா சொல்கிறா. அவளுக்கு பாவம் என்ன கஷ்டத்தில் அதை வெளியில் கொடுக்குறாளோ விற்கிறாளோ அதை போய் நாம் வாங்கிட்டு அந்த தாபம் நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்காத இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்கிறா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு இது வேண்டாம், அவர் நல்லா வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பமாக இருக்கும். இந்த பீரோ ஆக்ஷனுக்கு போக முடியுமா எடுத்து அதை போய் நாம் வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு அவர் இந்த மடத்துக்கு வந்து பார்த்தாருன்னா நம்மளோட பீரோ இங்கே வந்துடுத்து அப்படின்னு அவளுக்கு ஏதானும் தாபம் வரலாம், அதை பார்த்தாக்க. அதனால இதை வெம்பே வேண்டாம், இந்த ஆக்ஷனில் வாங்கினதுலாம் மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி அவள்கிட்டயே கொடுத்துரு அப்படின்னா. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட அந்த வைபவத்தில் வருது. ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி கவனிக்கணும், எதை எப்படி பார்க்கணும், எதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எதை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில் மகிமையில நமக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடர பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கரிய
மல்லர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலை மஞ்சை
போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.